और मैं कलाम ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च असीं तुहाडा शुक्र करदे हां प्रभु जी, वड्डी तुहाडी दया दे लई, तुहाडी किरपा दे लई जो इह समां साडी जिंदगियां दे विच बख्श दित्ता। धन्नवाद करदे हां खुदावंद, दिल दी गहराई तो तुहाडा शुक्र करदे हां प्रभु। सुनन वालियां जिंदगियां दे विच बढ़ोतरी होवे, आत्मक तरक्की मिले तुहाडे लोकां नूं और एक सच्ची शांति मिले मेरे प्रभु। तुहाडा कलाम इंसान नूं अंदरों धो के रख दिंदा है। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारी गल्लां बातां दे लई और चाहते हैं कि तुहाडा पाक रूह हुण तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच, तुहाडे लोकां दी सुनण समझण दे विच मदद करे मेरे प्रभु जी। और तुसीं आओ हुण साडी प्रार्थना नूं सुनो। इस प्रार्थना नूं खुदावंद यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होके मंगदे हां, आमीन। मैं गॉड ब्लेस, खुदावंद दा शुक्र है। मेरा नाम पास्टर ऑस्टिन सैमुअल, शुक्रिया चर्च रामा मंडी तो तुहाडे सामने खुदावंद दी गल्लां नूं लैके आया और मैं विश्वास करदा कि तुसी खुदावंद दे वचन दी प्यास रख के बैठे हो। और मैं चाहता हाँ कि तुसी अपने बाइबलों नूं अपने नाल रखो तां जो असी कलाम दे नाल जो गलबात करिए और तुसी अच्छी रीति दे नाल ओदा अध्ययन कर सको, अच्छी रीति दे नाल ओनू सीख सको। और इंसान दी जिंदगी दे विच अगर कोई चर्च आना शुरू हो गया तो मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग दे विच चला जाएगा। मैं थोड़ियां गल्लां तुहाडे नाल सीधियां और स्पष्ट करना चाहता है। किसी नूं चंगियाई मिल गई ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन ने स्वर्ग दे विच चले जाना। किसी दे लिए प्रोफेसी हो गई और प्रोफेसी फुलफिल्ड हो गई है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि वो बंदा स्वर्ग दे विच चले जाएगा। मैं बाइबल दे विच इस रीति दे नाल कुछ भी रेफरेंस नहीं पढ़िया। मैं बाइबल दे विच जो पढ़िया है तुहाडे नाल रूबरू करना चाहता। मैं ये गलतफहमी लोगों दी जिंदगियां चों कढनी चाहता है, क्योंकि कई लोग रेगुलर चर्च जा रहे हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं चल रहे। रेगुलर संगति कर रहे हैं लेकिन वचन अमल के रूप च उन्होंने जिंदगियां च काम नहीं करता। बस उही गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहता हां। मैं विश्वास करदा कि खुदावंद दा पवित्र आत्मा साडे सारिਆਂ दे अंग संग आ और उही साडा मददगार आ, उही सानू सिखाउंदा चलाउंदा आ। हुण भी खुदावंद दा पवित्र आत्मा साडी मदद करेगा, मैं विश्वास करदा हां। और इंसान दी जिंदगी दे विच अगर स्वर्ग जाना है, चंगियाई लैण तो बाद नहीं बंदा स्वर्ग जाता। हाँ, विश्वास दे विच वाधा हुंदा, प्रोफेसी हुंदी है, विश्वास च वाधा हुंदा है। तुहाडे नाम लैके तुहाडे बारे कुछ गल दसी जाती है, वाधा हुंदा विश्वास दे विच। और ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि स्वर्ग तक बंदा तैयार हो गया, डेफिनेटली मोहर लग गई, स्वर्ग चले जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए इंसान की जिंदगी च पाक रूह का होना बहुत जरूरी है। स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा को हासिल करना बहुत जरूरी है। और मैं इसी टॉपिक के उपर तुहाडे नाल गल करना चाहता हूं। ਜਿਹੜੇ लोग नहीं पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो तो बहुत ही गौर के नाल कलाम दी गल्लां नूं सुनन, और जिन्हां ने पवित्र आत्मा पाया है वो होर भी ज़्यादा गौर के नाल सुनन, तां जो कमजोरियां दूर होण, परेशानियां दूर होण। शैतान जिथे जिथे चाल चलदा है तुहानूं पता लग जाए शैतान कित्थे साडे आत्मक जीवन नूं खराब करदा है, और उन्हां चीज़ां नूं आपां दूर करिए। सुनिए बड़े ध्यान दे नाल खुदावंद दा पवित्र कलाम तुहानूं ते मैनूं की आखदा। वचन दा टाइटल आ खुदावंद दे नाल नाल चलना, मतलब स्पिरिट दे नाल चलना है, वॉक बाय द स्पिरिट। खुदावंद दे पवित्र आत्मा दे नाल चलना, पवित्र आत्मा दे दोबारा चलना, पवित्र आत्मा दे नाल चलना, ये वचन दा टाइटल है, वॉक बाय द स्पिरिट। असी आत्मा पा लिया है, हुण चलना किदां है? पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल असी चलना, उस तो बाद असी अपनी मन मर्जी नहीं करनी। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिले उदों असी मन मर्जी दे नाल चलदे हां, गुड आ, अच्छी गल आ। लेकिन जो पवित्र आत्मा तुहानूं हासिल हो गया उस तो बाद असी पाक रूह की आवाज़ नूं सुनना है। अज असी सुनांगे तो दुखां दे वेले असी पुकारांगे तो खुदा साडी आवाज़ सुनेगा। अगर अज असी नहीं सुनांगे तो कल असी पुकारांगे खुदा नूं ते वो भी नहीं सुनेगा, क्योंकि जो अज असी करांगे वो कल साडे नाल होएगा। जिद्दां कहंदे हुंदे आ सियाणे कि जो बच्चे अपने माँ बाप दे नाल करदे आ गां वो भी माँ बाप जदों बनणगे उन्हां दे नाल भी उदां ही होना है। इसी रीति दे नाल अगर तुसीं आत्मक जिंदगी दे विच भी सोचो, अगर अज असी जो कुछ खुदा दे नाल कर रहे हैं, अगर असी खुदा दी आवाज़ नूं इग्नोर कर रहे हैं तो दुखां दे दिन असी पुकारांगे तो खुदा भी इग्नोर करेगा। कहंदा मेरा कान भारी नहीं है कि मैं आवाज़ सुन ना सका, मेरा हथ छोटा नहीं है कि मैं तुहानूं संभाल ना सका जां तुहानूं बचा ना सका। बस कहंदा तुहाडे मेरे विच एक पापां दी दीवार खड़ गई है जिहदे करके तुसीं पुकार रहे हैं और मेरे तक आवाज़ नहीं पहुँचती है। अज असी उस पापां दी दीवार नूं गिराउणा है, स्वर्ग जाना है ते पवित्र आत्मा नूं हासिल करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ 3 रैफरेंस तुहाडे सामने बाइबल दे विचों रखने हैं और तुसीं बड़ा गौर फरमाउणा उन्हां गल्लां दे उपर। हाँ जी, पढ़दे हां बाइबल दे विचों जदों गलातियां दा पुस्तक उहदा 5 नंबर चैप्टर उहदा 25 और 26 नंबर पंक्ति नूं पढ़दे हां, उहदे विच बाइबल की साबित करदा है। लिखिया जे असीं आत्मा दुआरा जिउंदे हां
मतलब ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਗੁੱਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਉਹ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚੇਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਰੂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿਜਾਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਸਾਡੀ ਮਰਨਹਾਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੋਕਦਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਵਾਕ ਬਾਈ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 26 ਔਰ 27 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ 26 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਰਲੇ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਕਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਾਰ, ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ, ਅਮੀਰ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਸਤ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਿਆ ਸਿਰਫ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਵਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਦਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁੱਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਰਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ, ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਈਬਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੱਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਧਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਗਾ, ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ, ਤੰਗੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ, ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਆ ਵੱਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਾਮ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਕ ਹੋ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ, ਫੋਕਾ, ਘਮੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਆ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਉਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ।
ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਕ ਬਾਈ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਅਗਰ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਈ ਆ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਟਲ ਆ, ਅਟਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਟਲ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਵੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆइए अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਆ ਉਹ ਆਤਮਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ।